creation in design view. Okay, entire screen, it displays folder. Okay, please tell me which database is there. Database name. Okay, fine. College info is a database name. ओके, तुम्हाला शेअर केलेली स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना? ओके, fine. So this is a college info database. If I double click on that, then displays interface. Okay, opening screen of base application. So base is a open source, everyone knows about this. It's a LibreOffice application, which is one of the application related to the database. Fine. See, I have two tables. First table name, if I click on that table icon or database area, then display specific tables. Okay, see, marks and stud. Stud means what? Student details. Marks means what? Marks details. Fine. If I double click over there, then displays, okay, these details. Okay, E number means this is exam number. Okay, then this is what? These are subjects, marks. Okay, I want this table into report. Fine. So if I click on that report object, and if I select create report in design view, okay, then see what happened. It displays another screen. Okay, and there is one dialog box. Fine. There is one what? There is one dialog box which includes several fields. Fine. If I select insert, see, I'm going to insert this. Now I'm going to insert another field, that is subject name. First subject name is account. So if I double click or if I click or insert, then displays inserting insert into particular section. This is called as a detail section. Page header, detail and page footer, these are three sections. Okay, how many sections are there? Three sections. Fine. Now another subject economic, say simply select and insert. Again I want to add another subject IT, then simply click on insert and displays in that detail section. Okay, so that's it. If I close this, then displays this screen only, and if I click on gray area, then display general and data. Okay, fine. So general means name of the report is report, then page header, page footer, and this data is related to the dynamic content. So that's why displays table. Content type is table because you carry this type of data from first table, right? That table name is marks. Okay, fine. Now I am going to add one text box. Okay, so text box is there. If you want to add any type of tools, so you can move cursor over there. Okay, select text box and draw over the same detail view. Okay, fine. You can also split this because we have three sections: page header, detail and page footer. Right now we are going to work with detail section. I also want one label for this text box, so I'm going to draw over it, and simply see, these are property window. If I again click on that, then displays property window to us, right? If I rename labelचं name आहे ते चेंज करायचं आहे मला. If I click, type करतो व्यवस्थित TOTAL. okay, means about that box. text box बदल मला सगळं दिसतं डिटेल्स, त्याच्यात मी प्रॉपर्टीज काय शकतो सेट करू शकतो, राईट?
but if I click on data then displays field or formula. क्लिक केलं मी डेटा फील्डला या 3 डॉटमध्ये क्लिक केलं, तुमच्या समोर एक डायलॉग बॉक्स आला. डायलॉग बॉक्स शोज ऑल फंक्शन्स, राईट. आय एम गोइंग टू सिलेक्ट सम, SUM. बघा नुसतं SUM टाईप केलं, मला दिसलं लगेच. इट रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल आर्ग्युमेंट्स. इफ आय डबल क्लिक ऑन देन डिस्प्ले फॉर्म्युला ऑन राईट हँड सेक्शन. ओके, राईट हँड साईडला तुम्हाला फॉर्म्युला दिसतोय. मी फक्त क्लिक करतोय मध्ये ब्रॅकेटमध्ये. कॅल्सीमध्ये सुद्धा आपण बघितलं असेल तर असं डायनामिक पार्ट इथे सुद्धा सपोर्ट होतोय. कुठे? बेस ॲप्लिकेशनमध्ये. अशा ते आपल्या बुक थ्रू जातोय आपण, आणि बुकमध्ये त्यांनी कॅल्क्युलेट करून दाखवलेलं आहे. इथपर्यंत समजतंय का? येस ऑर नो, प्लीज गिव्ह मी रिप्लाय. सगळ्यांनी रिप्लाय द्यायचं आहे. ओके फाईन. शॅल आय कंटिन्यू? ओके, तर आता इथे आपण आलोय. इथे आल्यानंतर खूप इझी आहे बघा, खूप इझी आहे. इथे फक्त सिलेक्ट करायचं आहे काय काय हवंय तुम्हाला, कोणकोण द्यायची, टोटल करायची. राईट. मी इथे क्लिक करतोय बघा, समला क्लिक करतो. ओके, याला क्लिक केलं मी आणि इथे मी क्लिक करायला चाललोय. बघा काय विचारतोय तो, कुठले तुम्हाला फील्डची सम करायची आहे? अकाउंट. ओके, अगेन इकॉनॉमिक and then IT. Okay, fine. If I click on OK, then displays formula, right? Sum of ACC semicolon eco semicolon IT. Okay, fine. If I execute this, see icon वरती दिसेल तुम्हाला. If I execute report, then displays exact content. बघा दिसेल तुम्हाला. हे exam number C1101, account marks 98, economic mark 95, IT marks 92, total 285. That's it. ओके, अशा पद्धतीने रायटरमध्ये जर बघितलं वरती तर रायटर ॲप्लिकेशन आहे. रायटर ॲप्लिकेशनमध्ये त्याचं काय होतं, आउटपुट तुम्हाला शो केलं जातं. सो रिपोर्ट इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन प्रिस्क्राईब फॉर्मॅट. सी डिस्प्ले कसा होतोय, प्रॉपर डिस्प्ले होतोय की नाही. मी हे क्लोज करतो. क्लोज केल्यानंतर मी आउटपुट क्लोज केलं. ओके, बरोबर. अजून मी यामध्ये वर्क करतोय. मला जे चेंजेस केले आहेत मला सेव्ह करायचे आहेत, तर इथे सेव्ह बटन आहे. कंट्रोल एस करू शकता किंवा सेव्ह म्हणू शकता. ॲज इट इज नेम द्यायचं आहे का तुम्हाला? रिपोर्ट 1. ठीक आहे, चला रिपोर्ट 1 ॲज इट इज मी काय केलं, नेम त्याला दिलं. सो इट डिस्प्लेज हिअर. ओके, collegeinfo.odb. College info is a database, colon, report 1. So inside that database there is one report and that the report name is report 1. That's it. Okay, now I want to modify and make attractive. Then if I add label and drag over the page header like this, see how to rename it. Simply click on properties. Okay, click on properties, then display labels. Okay, inside second field I am going to add any result. Okay, result comma 2020-21. ओके, असं मी टाईप केलं. फाईन. हे सिलेक्शन टूल आहे, सिलेक्शन टूलला घेऊ शकता तुम्ही आणि इथे क्लिक करू शकता. बघा तुम्हाला डायनॅमिकली इथे शो होते. तुम्हाला अलाइनमेंट चेंज करायची आहे का? चला अलाइनमेंट इथं काय करू शकतो आपण, चेंज करू शकतो. इथं पेजच्या एक्झॅक्ट सेंटरला असेल तर एक्झॅक्ट सेंटरला येऊ शकतं. हे सुद्धा तुम्हाला मॉडिफाय करून घेऊ शकता तुम्ही. बघा यासाठी मी सगळं सेंटरला काय करतो, सेट करतोय. बघा मॅन्युअली करू शकता किंवा ते सिलेक्ट करून घेऊ शकता. ओके, पोझिशन कशी हवे, टेक्स्ट डायरेक्शन कसं हवं, हे सगळं. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन कसं हवे, सेंटरला हवे का? चला सेंटरला आले त्या बॉक्सच्या. त्याला इन्क्रीज करायचं का फॉन्ट, तर फॉन्टमध्ये जा. फॉन्टमध्ये तुम्ही जो तुम्हाला फॉन्ट हवा आहे यू कॅन सिलेक्ट फ्रॉम इट. ओके, जॉर्जिया मला हवा आहे म्हणून मी जॉर्जिया सिलेक्ट करतो. जॉर्जिया सिलेक्ट केल्यानंतर मी रेग्युलर ठेवतोय, त्याला थोडंसं इन्क्रीज करतोय फॉन्ट साईज आणि रेग्युलरच्या ऐवजी बोल्ड करतो, त्याला बोल्ड करायचं आहे मला. ओके फाईन. हे असं मला काय दिसेल, रिपोर्ट दिसेल. मला पेज नंबर दाखवायचं आहे, शो करायचं आहे. इथपर्यंत समजतं का सगळ्यांना मी काय चेंजेस करतोय ते? ओके, डिटेलमध्ये दाखवायचं रिझन एवढंच आहे की तुम्हाला नॉलेज त्यातलं मिळावं. प्लीज गिव्ह मी रिप्लाय. येस, आपल्याला हे एक्झामसाठी स्किप केलेलं आहे, पण आपल्याला नुसतं एक्झाम ओरिएंटेड बघायचं नाही, पुढचं फ्युचरमध्ये सुद्धा आपल्याला इम्प्लिमेंट करता यायला पाहिजे. हे अशा प्रकारचे कन्सेप्ट्स आहेत म्हणून ते आपण डिटेलमध्ये जाणार आहोत. ओके, तर इथे मी काय करतो, ॲड करतो. ते मी सपोज सिलेक्ट केलं. इफ आय सिलेक्ट अँड इन्सर्ट पेज नंबर, मला पेज नंबर सुद्धा दाखवायचं आहे. पेज नंबरमध्ये गेलो, पेज नंबर किती आहे तर N(m) असं दाखवायचं आहे मला. कुठे दाखवायचं आहे? बॉटम साईडला दाखवायचं आहे, लेफ्ट दाखवायचं का सेंटर दाखवायचं आहे? सेंटर दाखवायचं आहे. ओके फाईन. मी ड्रॅग अँड ड्रॉप व्यवस्थित करू शकतो. बघा अशा पद्धतीने मी थोडंसं ड्रॅग केलं आणि वरती ठेवलं. हे असं केल्यानंतर
थोडं अजून स्ट्रेच करू शकता तुम्ही हवं तेवढं. आणि नंतर मग एक्झिक्यूट केलं. इफ आय एक्झिक्यूट देन डिस्प्लेज एक्झॅक्ट व्ह्यू. बघा दिसतंय का तुम्हाला इथे व्ह्यू दिसतोय. आणि इथे बघा पेज 1 of 2 आलं ना. आणि खाली जर बघितलं तुम्ही पेज 2 of 2, हे कशामुळे आलं, मी इन्सर्ट केलं त्याच्यामुळे म्हणून. ओके, हेडिंग्सचा इवन तुम्हाला दिसतंय रिपीट झालेलं. ओके, का रिपीट होतंय ते, तर एक प्रॉपर्टी त्याची ती सेट केली म्हणून, ती येस आहे बाय डिफॉल्ट. सो रिपोर्ट डिझाईन इज व्हेरी इझी. ओके, खूप भरपूर इझी आहे ते इम्प्लिमेंट करायला. आणि इफेक्टिवली तुम्ही काय करू शकता, प्रेझेंट करू शकता तुमच्या युजर्सना डेटा इन प्रिस्क्राईब फॉर्मॅट. सो दिस इज अबाउट रिपोर्ट. इज देअर एनी क्वेरी. बघा पेज नंबर 92 बघू शकता तुम्ही, 91 बघू शकता, तर सगळा पार्ट दिलेला आहे. आणि पेज नंबर 92 वरती फंक्शन विझार्ड दिलेला आहे. यू कॅन यूज एनी फंक्शन. तुम्ही कलर कॉम्बिनेशन देऊन तुम्ही त्याला अट्रॅक्टिव्ह करू शकता. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू डेटा मॉडेल. ओके फाईन. काही क्वेरी असेल तर मला विचारा, अदरवाईज आपण पुढचं काय करूया, पार्ट कंटिन्यू करूया. रिप्लाय. हॅलो, प्लीज गिव मी रिप्लाय. Shall I continue? Introduction to data model. Okay, introduction to data model. Data model defines how the logical structure of the database is modeled. Okay, data model define how data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. Okay, कम्प्युटर सिस्टम मध्ये कशाबद्दल स्टोअर करायचं आहे, प्रोसेस कसा करायचा आहे, हे सगळं तुम्हाला काय करतो डेटा मॉडेल मध्ये डिफाइन करता येतं. ओके, now different types of DBMS are available and their classification is also done based on the underlying data model. There are many types of data models such as relational data model, network data model, hierarchical data model. Okay, one more thing, object oriented data model, entity relation data model, हे नवीन आलेत बघा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडेल आणि एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडेल. प्रिव्हियसली जे आपण 3 बघितले होते ते तुम्हाला माहिती आहेत नेम्स कोणकोणते, रिलेशनल, नेटवर्क अँड हायरार्किकल. राईट, हे 3 आपण 11 स्टँडर्ड मध्ये बघितलं. यस ऑर नो, प्लीज गिव्ह मी रिप्लाय. यस ऑर नो. फाईन. मग आता जे नवीन आलेले आहेत ते कोणते आहेत, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडेल अँड एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडेल. रिलेशनल डेटा मॉडेल, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा मॉडेल is relational data model. The DBMS following relational data models is called as relational database management system. It is specifically designed for relational database. A relational database refers to a database that store data in structured format using rows and columns. This makes it easy to locate, access specific values within the database. It's relational because the value within each table are related to each other. Okay, tables may also be related to other tables. In a relational model, tables are called relations that store data for different columns. Each table can have multiple columns where each column name should be unique. Okay, प्रत्येक कॉलम मध्ये काय असणार आहे, युनिक व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळणार आहे, युनिक कॉलम असणार आहे. ईच रो इन अ टेबल रिप्रेझेंट रिलेटेड सेट ऑफ व्हॅल्यूज. लेट अस नाउ अंडरस्टँड द कॉमनली यूज्ड टर्मिनॉलॉजीज, commonly used concepts in relational data model. Now first and foremost thing is attribute, which is also referred as field. लक्षात आहे का सगळ्यांच्या, काय म्हटलं त्याला, field म्हटलं जातं. attribute is nothing but field, nothing else. Okay, fine. Okay, now next thing is tuple. Next concept is what, tuple, T-U-P-L-E. Each row of data in a relation means table is called as tuple. Okay, row ला काय म्हटलं जातं, रेकॉर्ड म्हटलं जातं. row ला काय म्हटलं जातं, T-U-P-L-E, tuple म्हटलं जातं. राईट. नाउ domain concept. Okay, domain, D-O-M-A-I-N. It is a set of values from which an attribute can take a value in each row. Set of values from which an attribute can take a value in each row. Usually a data type is used to specify domain for an attribute. Every attribute has some predefined value scope known as attribute domain. For example, in student relation, the attribute roll number takes integer value.
and hence its domain is a set of integer values. Okay, डोमेन कोणतं असणार आहे त्याचं रोल नंबरचं, तर सेट ऑफ इंटिजर व्हॅल्यूज हे सगळं त्याचं डोमेन असणार आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 1 2 3 4 5 6 काय असेल ते. So this is called as a domain. And next thing is degree. The number of attributes in a relation is called the degree of the relation. Number of attributes, for example roll number, for example student name, okay, subject 1 subject 2, okay, त्याला काय म्हणणार आपण, degree of the relation. Now next thing is cardinality. Cardinality, the number of tuples in a relation is called cardinality of the relation. Number of tuples in a relation, okay, means what, number of rows, okay, relate केलेले असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार, cardinality. Okay, fine, give me reply. How many number of fields in that table? बघूया किती समजले field concept, field किंवा attribute concept किती समजले बघूया. How many number of fields or attributes in that table? Give me reply. Yes, exactly, 5 number of fields. These are all fields. Okay, roll number दिसते वरती डोक्यावरती arrow दिसतोय, it's a primary key field, right? roll number primary key field काय, reason काय असणार आहे, युनिक इंटिग्रिटी. ओके, तुम्हाला युनिकली डेटा काय होतो, अवेलेबल होतो, युनिकली डेटा तुम्ही फेच करू शकता, राईट. देर इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट नंबर, राईट. नंबर रिपीट होण्याची पॉसिबिलिटी कुठेच नसते. नेम मे बी रिपीट होईल, सिटी मे बी रिपीट होईल, पण काय होणार नाही रिपीट, रोल नंबर रिपीट होणार नाही. मोबाईल नंबरसुद्धा रिपीट होतो. जर ब्रदर असेल सिस्टर असेल तर मे बी सेम नंबर असलेला मोबाईल नंबर त्या याच्यामध्ये दिला जाईल, राईट, इन केस ऑफ पर्टिक्युलर कंडिशन. बट व्हॉट अबाउट रोल नंबर, रोल नंबर हा कसा काय असणार आहे, त्यामध्ये युनिक असणार आहे. कॉलम और ॲट्रिब्यूट डिग्री इज इक्वल टू 5. ओके, टोटल हॅश नंबर ऑफ कॉलम्स बरोबर ना, किती नंबर ऑफ कॉलम आहेत 5, सो डिग्री इज इक्वल टू काय 5, कलेक्शन त्याचं. त्यानंतर फॉरेन की रेफरन्स, त्यानंतर डोमेन नंबर, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू, डोमेन इज इक्वल टू नंबर, राईट. रोज और टपल म्हणतोय आपण, कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3, टोटल हॅश ऑफ रोज, कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू म्हणजे काय, टोटल नंबर ऑफ रोज किती आहेत, 3 एवढे आहेत, बरोबर, 3 आहेत. सो कोऑर्डिनेट इज वॉट 3. आता ह्याला आपण ते ब्रँच कोड जो आहे तो आपण फॉरेन की म्हणून घेऊ शकतो या टेबलमध्ये. ओके, मग दुसऱ्या टेबलमध्ये काय होणार आहे, जर ब्रँच टेबल असेल तर ब्रँच टेबलमध्ये ब्रँच कोड हा प्रायमरी की सेट होईल, लक्षात ना. तर अशा पद्धतीनं काय केलं तर फॉरेन की आणि प्रायमरी की कन्सेप्ट रिलेट केले जाते, यूज केले जाते. सो इज अबाउट बेसिक टर्मिनॉलॉजीज, ओके, कॉमनली यूज टर्मिनॉलॉजी इन रिलेशनल डेटा मॉडेल. नाव रिलेशन ब्रँच, पहिलं रिलेशन आपण बघितलं स्टुडंटचं, बरोबर ना. रिलेशन म्हणजेच काय, टेबल, बरोबर. पहिला टेबल स्टुडंट, दुसरा टेबल कोणता, ब्रँच. मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं की ब्रँच कोड तिकडे जर फॉरेन की दाखवते तर ह्या टेबलमध्ये काय असणार आहे, प्रायमरी की. आलं ना इथे प्रायमरी की, ब्रँच कोड अँड ब्रँच नेम बोथ आर फील्ड नेम्स, राईट. फर्स्ट फील्ड हॅव्हिंग प्रायमरी की, त्याचे व्हॅल्यू कोणते, रेकॉर्ड्स कोणते आहेत, IT, ELE अँड MEC, राईट, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मेकॅनिकल, राईट. थँक्स फॉर वॉचिंग, हॅपी